ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा पवन हरचंदपुरी जी नूं भी वो अज की ये बहस का जिहड़ा हैगा वो समेटणगे उहनूं ते प्रधानगी का इस जिहड़ा सैशन वो प्रधानगी भाषण भी देणगे। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल साडे इस हल्के के MLA कमालू जी, दर्शन सिंह प्रीतिमान जी, भैन जी, साडे कुंदरिया साहब जिन्हें कहानी के बड़े हस्ताक्षर ने, ते प्रधान जी साडे सभा ने, ते भरावो अज बहुत ही वधिया पेपर हो रहा। पेपर पढ़िया भैन जी ने, सुरेंद्रपाल ने, कोई लुक लिहाज नहीं बरती, इन्होंने पेपर लिख दिया। मैनू इस गल की खुशी है। ते दूजी गल साडे कोले मैं समझदा जी पंजाबी का नामवर नावलकार सुखदेव सिंह मान जी साडे विच नेगे, जिन्हां ने नावलकारी के खेत्र दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया होया ते उस योगदान की अजे तक मुलांकन नहीं किया गया यूनिवर्सिटियों द्वारा। जो गल कह के गए आ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव मान होनी, दर्शन सिंह प्रीति मान होनी साडे बोल के गए ने, सिखूपुरिया जी या होर बहुत सारिया शख्सियत नेगियां जिन्होंने अपनी जिंदगी नूं कलम के नाम किया होया, कलम के नाम लिखाया होया, अपने घर नूं छड्ड के, अपने रिश्तियां नूं छड्ड के जो सदा अपनी कलम के नाल जुड़े रहंदे आ। पहली गल तां इन्हां लोकां नूं आपां नूं सलाम करनी चाहिदी हैगी कि वो अपना जीवन ये लोकां दे लेखे ला रहे हैं सेहत के वास्ते। मैं पहली किताब जिहड़ी छपी सी कहानियां दी, मैं थोड़ा जिक्र पिछों तो करूँगा। नरोइया सोचां दे विचों मैं देखिया 1 अप्रैल कहानी संग्रह का 1996 छपिया सी प्रीतिमान का, ते दूजा झमूलियां वाले कांटे मिनी कहानी संग्रह 2008 के छपिया सी इन्हां दा, ते ढल दे परसामे कहानी संग्रह जिहदे ते अज आपां गोष्ठी कर रहे हां ये 2013 छपी सी। अज तो 8-9 साल पहला छपी हुई किताब है। उस तो बाद भी इन्हां दीयां बहुत सारिया किताबां आ चुकियां नेगियां ते ये 2 नावल ये अग कदों बुझेगी ते एक चानण दे बनजारे नावल भी ये दे चुके ने। रेखा चित्रां दे उत्ते इन्हां दीयां काफ़ी किताबां ने। पिछे असीं रामपुरे फूल बहुत वड्डा समागम कीता सी ते उहदे च इन्हां दी किताब सी रेखा चित्रां दे उत्ते वो लोक अर्पण करी सी। मैं बहुत सारे रेखा चित्र पढ़े सी, बोलिया भी सी मैं उत्ते। बहुत ही वधिया रेखा चित्र लिखण दा माहर आ, इहदे च कोई शक नहीं हैगी। बहुत वड्डा काम आ। इन्हां ने उन्हां लोकां नूं जिहड़े हेठां बैठे ने पिंडां दे विच जिन्हां दे विशेष काम ने गए उन्हां नूं उपर चक्कण दी कोशिश कीती है, अपने रेखा चित्रां दे राहीं दिखाउण दी कोशिश कीती है। ते जिहड़ा अनाप दा जीवन आगा उहदे बारे ठीक आ गल। मैं मतलब मौड़ जी नाल मैं सहमत है सरदार मान साहब नाल कि मनुख दे अपने जीवन की गल नहीं हुंदी, गल कलम की हुंदी है। जे अज गरीबी के दौर दे विच लाल सिंह दिल वर्गे सब तो गए नेगे, पर उन्हों की कविता मूँह बोलती है कि साडे मूँह जोर कविता उहदी। मतलब उस तरह के गरीबी के विच भी जिहड़े रहे धनीराम चातरिक वर्गे साडे लेख जिहड़े रहे, एक वक्री चीज़ आ गई, वक्रे रूप के देखने की लोड़ आ गई। पर जदों भी लेख इस तरह की स्थितियों के विच हुंदा वो तां साडी सहानुभूति की जरूरत उहनूं लोड़ हुंदी है। लोड़ इस करके हुंदी है कि क्योंकि जिहड़ा बहुत माड़ियां हालतां दे विच भी कलम चला रहा ना,
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੁਣ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਕੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿੱਖੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਲਏ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਿਤਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੇਖੂਪੁਰੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਸੋ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਆਇਆਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਗਾਸੋ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਚਾਰ, ਲੋਕ ਧੁਨ, ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਲੋਕ ਵਿਧਾ, ਲੋਕ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਲਾਗ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਇੰਝ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਿਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਕਫਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਝ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ,
ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਦਰਦ ਪਾਠਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਥੋਥਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਥੋਥ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾਸੋ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲੀ, ਇੰਨੀ ਬੋਝਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੋਝਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗਾ, ਬੋਝਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗਾ, ਜੇ ਬੋਝਲ ਨਾਵਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਚੁਣੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਖਕ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਸੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਰਗਾਨੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਨਾਵਲ ਆ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗਰਗ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਗਈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬੋਲਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।